kun deb salamlayman sizni, men Gulnaz Safarova. Efirda Yangi Yulduz proyekti. Hali yangigina umid to'la ko'zlar, qo'rquv qotish dulqinlanu bilan kastingga kelgan konkursantlarimiz bek tezda populyar artistlar bilan bir sahnada, zo'r sahnada chiqish yasayashadi. Yuki turkumi bizning proyektda bu birdan bir turkum. Qizlarga proyekt davomida shoqti sinovlar o'targa to'g'ri keldi. O'zining master-klassida Lina Arifulina siz turkum tugul, siz bir-biringizni butunlay to'ymaysiz degan fikrlarini bildirdi. Qizlar o'zlarining turkum bo'lgan isbotlarga tirishdi. Shunisini belgilab o'tayim. Qizlar o'zlarini shoqti, bulduqli deb ko'rsata oldi. Aydagiz bu o'rinda so'zni ularning o'zlariga topshirdim. Привет! Selam. Biz Yuki turkumi. Biz hozir o'zimizning ofisimizda. Bu bizning ikkinchi uyimiz. Rahim etasiz. Bu bizning instrumentimiz. Bunda biz jırlaymiz, repetitsiya yasaymiz. Bunda bizning eng yoqti xatirlarimiz fotosessiyalardan, repetitsiyalardan, konsertlardan. Hozir sizga mana bu diplomlarni o'xshatasimiz keladi. Bizning bunda polka bor edi. Sizning hozir so'rov o'tadi. Qoya sizning polka. Polka mana diplomlar borasida bunda. Bizning polka butun diplomlarni shidiy olmadi ham ishilib tushdi desak-da bo'lar. Ofisimiz ikkinchi uy bo'lg'ach, bizning bunda yotirga da o'rin bor, чай ishirga da bor. А здесь у нас небольшая гардеробная. Туда можно не заглядывать, тут у нас творческий беспорядок. Здесь у нас чего только нет, пакеты с косметиками. Там есть костюмы для всех образов вообще. Ох, мы сейчас все покажем. Смотрите. Endi ko'ylaklargina yo'q qarag'asida butun birda bor, fotosessiyaga, konsertlarga bor, obrazlar da bor. Костюмы наши любимые. Да. Платья здесь наши висят. Jamoat, hozir bunda ko'z solsangiz, bizning bunda professional muzikal оборудованиялар, mikser, dinamiki, mikrofonlar, Микшерские пульты, целых два. biz bunda jırlaymiz. Kızlar, aydagiz biyimiz, repetitsiya yasaymiz. Aydagiz. Semenin başqa birini görmüsən, yox aşıqma. Aldalab yürtələr seni uylar, ne buldu sima canım adıştıra yollar. Əmə yüreğim seni biləmi, nigəm ikən. Başı qarашını qaşırıb bulmaz mindən bütən. Ardımdan yürüsün, rəncitib yüreğimni kötən. Qarama ey, nina qarama, bütən qarama ikən. Yalvarşasın, minəgə sinəgə bulmam. Məhəbbət tutunda açarsın olay, aldanma. Məhəbbət tutunda yarabi olay, yuğalma. Bizga bu proyekt turida bizning muzikal yetakchimiz Gulnaz Battalova aytdi. Biz nechikdir shok holida qoldik desak bo'ladimi? Ko'plar meni jurchi bo'larak biladi, ham ko'pdan tugul men o'zimni prodyuser bo'larak sınay boshladim. Ham ilk vaqtda men prodyuser deb aytirga mumkin tugul deb o'ylayman, chunki men prodyuser bo'lgan o'yranamgina ham yoki mening birinchi zo'r proyekt. Men ularni o'yratam, ular meni o'yratadi. Shulay ishlaymiz. Biz o'tirdik, durta o'tirdik, jildik ham все-таки решились ham bu proyektda qatnashirga bo'ldik. У нас часто спрашивают, кто же лидер в нашей группе, но на это у нас есть наш любимый руководитель Гульназ Баталова, как мы уже сказали, и, конечно, все решения принимает она, но также все вместе мы советуемся, решаем какие-то моменты, и такого, чтобы кого-то выделить, у нас такого нет, мы все
решаем вместе. Мы вместе выбираем клевые песни, которые нам всем нравятся, костюмы, все вместе обсуждаем, да, и приходим к Но общему. иногда, если у нас хореографические номера, мы зовем профессионального хореографа. Это да. Да, вот, и с ним занимаемся. Мы иногда сами ставим танцы. Да. На самом деле все участники сильные, и у каждого есть своя особенность, но вот лично я бы выделила, наверное, Ильяса Мингазова. Очень мне нравятся его мелизмы. Вот. Ну и, конечно же, мы. Bir история сөйлеп кетесім келем. Радик Шарафиевның фанаткалары миңа сообщение жаза башладылар. Сіз Радик белән бергәмени? Сіз неге постоянно бергә йөрисез? Сіз постоянно кочаклашасыз, нитәсез? И без Радик белән бик каты сөйләштек бу тема буенча. Барысы да ничектер шулай уйлый. Ну вы же Но мы дружим, но берәй-бер дә әйтмим. Мен Алия, миңа 25 яшь. Мен Казанда туып үстем һәм быел консерваторияны бетердем. Из девочек мы с Алией больше знакомы. С самого начала группы мы с ней общаемся, дружим. Алия безнең төркемдә ул бердән бер блондинка, ул трэш кыз, ул хохотушка, веселушка, бик тырыш, бик җитез. Һәм ул кайвакыт миңа үземне дә хәтерләтә. Чөнки ул бөтен җирдә дә өлгерә, җитез кыз. Минем исемем Эльмира, миңа 23 яшь. Мин Башкортостанда Агыйдел шәһәрендә тудым һәм үстем. 6 ел буе Казанда яшим һәм КФУда политолог укыйм. Также работаю медиааналитиком. В группе ближе мне Эльмира, все это знают, мы это не скрываем, потому что, во-первых, мы дольше с ней знакомы, вместе работаем, а во-вторых, Лейсан я очень сильно тоже люблю, но вот как-то так сложилось, что с Эльмирой мы более близки. Миңа юки төркемендә күбрәк Эльмира импонирует дисәк була. Без ничектер ошашкан. Эльмира, күпләр Эльмира минем сеңлем дип уйлый, әмма ул шулай түгел. Эльмира ул бик тәртипле кыз, бик дөрес кыз. Һәм беләсезме, шул 2 ел эчендә мин анда бик зур прогресс күрәм. Ул бөтен мәгълүматны сеңдерә. Минем исемем Лейсан, миңа 24 яшь. Мин Сарманда туып үстем. 9 классны бетергәч, минем хыялым бар иде җырчы булырга. Мин музыка коллективына кердем Түбән Кама шәһәрендә. 4 ел укып чыктым һәм институт культурага кердем. Лейсан безнең очень красиво поет по-татарски, прям моң белән. Лейсан усилила наш татарский репертуар. Лейсан ул бик тыйнак, ләкин сәхнәдә ул үзенә бик иркен тота. Вокал буенча Лейсан бик гибкий кеше, ул төрле репертуар җырлый ала һәм ул үзенең тавышы белән бик әйбәт идарә итә. Конечно, я верю в шикарное будущее нашей группы, потому что мы совсем недавно только поем, и мы только на самом начальном пути, и у нас еще все впереди. Я уверена, что мы завоюем сердца зрителей и татарской эстрады тоже. И мы очень много работаем, много репетируем, поэтому я в этом на 100% уверена. Безнең яңа стиль, без яңа юнәлеш кертәбез татар эстрадасына. Очень разносторонние, мы столько всего умеем, и вы еще многого не видели, и мы вам покажем. Укырга һәм тагын бер тапкыр укырга. Сез күңелсез дәресләрне ничек үткәрергә белми аптырап утырган вакытларны хәтерлисезме? Ә менә безнең конкурсантларыбызның андый проблемасы юк. Чөнки аларга чын профессионаллар биргән дәресләр үзе үк ниндидер кызыклы тамашага әйләнеп куя. Әйдәгез бергә күзәтик. Син йолдызларга тиң, яктыртасың төнлә юлларымны. Кошлар бигрәк салкын, тоярга телим кулымда кулларыңны. Син диңгез, диңгез. Достаточно. Спой свою песню сейчас и давай девушкам руки. Так подходишь, поешь, берешь девушку за руки.
ей смотришь в глаза и поешь. Опускаешь. Видишь для другой уже девушки. Держа эту руку, берешь вторую руку, опустил эту руку, начинаешь петь дальше. Попробуй. Настройся. Настройся. Во. Что ты чувствуешь сейчас, он тебя смотрит? Да ты что? Хорошо, это хорошая новость. Так. Руку. Нет, мы не поем, когда мы сначала возьмем руку, мы почувствуем. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Вот так лучше, наверное. Сен йылдызларга тең, яктыртасың төнле юллар. Давай, 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 ей. Кышлар бигрәк Уже другую смотришь. тоярга телим колымда Хорошо, хорошо. син Ну, не заходи туда, не глубже. Держись. езәр идем синең Давай, еще, ей рассказывай. күзләре кия. Другую девушку, не спать. С одной. Зер үзләре Стоп, ты опустил руку. Ты потерял ее. Я просила держать всех вместе. Держи ее руку. Давай. И берешь другую. синең күзләре Чувствуй, ты сейчас ее отпускаешь. Вот, молодец. Дальше. маялар хәзер үзләрдә. Есть еще другие девушки. Извини, не обращай на меня внимания. Пой! Синең белән мин бәхетле. Да, сразу смотри, какая есть. Мин Держи руку, держи ее руку. На нее посмотри. Да, туда. Да, отпустил, хорошо. сайладык. Не подходи близко. Синең белән Да. мин бәхетле. У нас еще есть девушки. Вон там, на галерочке. У нас большой зал. Сине генә яратырмын тик сине сайлады күңел. Еще. Йылдызларга тиң. Еще. Другую. Дальше. Төнле юлларны, кышлар бигрәк салкын. Хорошо. Тоярга телим кулымда кулларны. Все, спасибо. Иди ко мне. Вернись. Что было сейчас у девушек, которым он подавал руки? Меня интересует опрос. Что? Радика хотела слушать. У тебя что? Мне тоже было интересно, что же. У кого были мурашки? На мне он выключился, Мурашки. на мне выключился, мне не понравилось. Ну, ты ка- Ей ты- было ты ка- круче. Ты капризная. Так. А? А может быть, вы были не включены? Возможно. Ибо забываем эту историю, да, как бы. Вы просто были еще включены, вы так думали. «О». А кому еще девушкам? Вам? Мне кажется, ради каждого. Нет, я про вас спрашиваю. Мне понравилось. Вы почувствовали мурашки? Все? Прекрасно. А ты что чувствовал, когда брал девушек за руки? Ну, помимо того, что просто брал за руки, что просто внутри было? Какую-то атмосферу, только объединение. Что у нас с руками происходит? Мы неожиданно руки подняли. Да? А теперь представь, когда ты поешь, как будто трогаешь, вот, рассказываешь, то есть все те же ощущения, как ты это использовал. Просто вспомни и покажи нам. Но девушки находятся уже, ну, подальше. Давай. С песней. Просто еще раз вспоминаем родственника или кого там, да? Молодец. Гениальный. Горжусь. Руку протягиваем, как бы мысленно. Тут не обязательно, знаешь, вот так вот руку. А можно просто так вот чуть-чуть подраскрыть пальцы, вот так, да, как-то можно. Вот какой-то момент, давай. Помогай второй, помнишь же? Да, молодец. Можно к себе чуть-чуть, да. Да, другая девушка. Да, чуть-чуть, да, отлепляем чуть-чуть. Такие ниточки, тык-тык-тык-тык, ниточки. Давай, аватары, пускай. А я тоже здесь, я тоже. Давай. О, гениальный, молодец, дай я тебя обниму, не могу, супер. Комфортно? Да. Конечно. Зато ниточки.
И так, когда будет в зале 5 миллионов или сколько там, 3000, 6000 людей, вот так распускай свои ниточки. У тебя это красиво получается. У тебя очень хорошая история, такая проникновенная. Я как будто уже всем влюбился. Ну вот так и надо работать. Да? Спасибо, молодец. Ну что, друзья мои, давайте резюмируем, да, то, что мы сегодня с вами увидели, и кто каждый для себя принял и понял. Что для себя открыл. Что будет применять к себе, да, что увидел в себе, может быть, да, там как-то. Благодаря тому, что кто-то выходил и это делал. Прошу. На примере ислама я понял, что нужно как бы показывать себя изнутри. Выдавать то, что у себя есть внутри. Показывать всем своим телом, душой, голосом, взглядом. Контролируйте себя. Вы же сейчас все практикующие, вы где-то работаете, выступаете, не позволяйте себе. Потом это войдет в привычку, и вы не сможете уже по-другому работать. Не позволяйте себе сейчас работать нигде формально. Тогда это просто уже станет вашей потребностью. Вы уже мне будете говорить не двое, а каждый скажет: я не могу без сцены, я задыхаюсь без нее. А не типа там, если была бы эта музыка, если вот это, если была бы возможность. Вот этого надо добиться. Я не могу без зрителей, без сцены. Не могу. Это не мой мир. Еще? Чувство песни. А? Про что? Чувство песни. Про что текст? Передать смысл слушателям, зрителям. Что это помогает нам? Какие упражнения? Представить перед собой. Человек, конечно. Конечно. Вы можете вокалист спеть. Представить человека, это будет гениально. Еще? Вам что? Не забывать про опору во время исполнения песни. Также не петь внутри себя, для себя, а именно отдавать зрителю все то душевное тепло, которое есть в этой песне, которое ты хочешь передать этой песне, чтобы зритель почувствовал всю твою. Да, это ваша сфера задач. Раскачать зрителя, вложить в его то, что вы это. У вас что? Каждый зритель должен быть тем, кого ты любишь, кого ты представляешь, кому ты поешь. Каждому в глаза смотря, ты должен любить его так же, как любишь того человека, ради которого написал ту или иную песню. Да, хорошо. Должен с любовью петь. Обязательно. Поем только с душой, иначе смысла нет. Еще? Вы что скажете мне? Не вы, мне мы не интересует. Мне вы интересуете. Я поняла, что нужно песню проникать. Будет это камера, будет это человек, но мы должны петь с проникновением, чувствовать это. Работать. Да. А лениться будете в другом месте. Еще у вас? Первая минута, она самая важная. Нужно заинтересовать. Да. 15 секунд. Обязательно. Париться страшно. Прям настроиться. Дальше. У вас что? Песня «Она маленькая жизнь». И нужно это прожить. Конечно. И показать это людям, чтобы они тоже почувствовали твою жизнь. Мне нравятся твои руки. Они обалденные. Дальше. У вас что? Надо поставить перед глазами, например, такая песня. Вот, например, песня любовная. Надо поставить перед собой свою тему, свою власть. Нет, не делайте это. Ставьте человека, которому вы доверяете. Это первое, да. Второе. Мы помним всегда, что, я всегда говорю, что веселые песни мы поем с грустинкой, а грустные песни мы поем с веселинкой. Тогда будет следующая драматургия. Если мы будем веселые песни петь ла-ла-ла-ла-ла-ла, это нам не интересно. Мы всегда должны петь что-то веселое, но в душе хранить какую-то... То есть это будет баланс, это будет та мерцающая красота артиста, которая его будет держать. И зрители не понимают, что такое, почему меня колбасит, почему я его слушаю. Потому что если вы будете грустные песни петь грустно, это будет неинтересно. Грустные песни надо петь с надеждой, с веселинкой, сквозь слезы. А веселые песни, наоборот, со слезами на глазах. Тогда это будет перспектива, тогда будет ваша глубина, тогда что-то как-то мне этого артиста так привлекает. Почему он такой клевый, почему это так все работает. Отдать то, что внутри тебя. Отдать зрителю все свои эмоции, все, что у тебя внутри. Да, не лениться.
Попробуйте вот сейчас. Вы сейчас же будете, вы же все равно, наверное, где-то выступаете сейчас, что-то делаете. Попробуйте это, поэкспериментируйте для себя, почувствуйте мурашки после каждого выступления. Что это было? И вы почувствуете, что вам даже ваши знакомые, которые вас знают, они скажут, что ты сегодня как-то по-другому пел. Что-то у тебя сегодня по-другому все было. Даже рассматривайте зрителя. Очень хорошее упражнение. Прийти домой. Итак, в первом ряду у меня сидела женщина с вязаной кофтой в зеленом цвете. В третьем ряду сидел очень яркий мужчина с усами. Усы у него были вот такие, вот такие. Это значит, вы пели конкретно людям. Если вы приходите домой и не можете вспомнить никого, это сразу тест для вас. Вы никому не пели. Понятно? Ну, засим. Спасибо вам. Давайте поаплодируем друг другу за работу. Я думаю, что теперь они будут все не лениться. Неважно, где они выступают при небольшом количестве людей, зрителей или большом количестве, они теперь будут работать, потому что, по большому счету, артист – это работа. Я думаю, что это не самое главное поняли, что артист – это капля пота, и нужно трудиться каждый день ради вас, завоевывать ваши сердца. Представим, что у нас звук сейчас находится в руках. Он здесь у нас. И мы начинаем его двигать по-разному. У каждого свой звук, своего цвета, своей формы. Можно представить, что это, знаете, такой энергетический сгусток, шар, у кого-то это может быть облако. И начинаем им как бы управлять с очень тихого звука. Я покажу, как можно начать. Главное, тихо мы управляем звуком. Можно закрытый звук, можно открытый. Главное, мы его сейчас лепим. Начинаем, пробуем, все свой звук лепим одновременно. Потихоньку наш звук начинает увеличиваться в громкости и в размере тоже. И он уже не совсем наш личный, он уже становится больше, а значит, можем мы с ним поделиться с другими людьми. А теперь видим друг друга при этом и начинаем лепить один большой и общий звук. Только общий совсем друг с другом, ребята, внимание! В центр, не друг с другом, не с партнером соседним, а все вместе. Один огромный купол звука, и он увеличивается по громкости. И максимально громкий, пожалуйста. Давайте сделаем огромный сгусток. И придумайте на счет 5, я буду читать. Мне нужно, чтобы с точки 1 не замолкайте, продолжаем. Максимально на точке 5 будет ваша точка звуковая. Давайте. 1, 2, 3, 4, 5. Молодцы. Хорошо. Сейчас я хочу, чтобы мы немножечко на ритм поработали. Как я вам говорила, очень важно чувствовать пульсацию внутри ритма. Каждый ритм живет в своем определенном пульсе. Если вы слышите только крупные удары и не слышите мелкие, вы никогда длинную ноту не наполните, вы никогда не споете ритмично. Ритмично вы никогда не споете, вы будете все время вылетать из темпа. Из темпа, затем, естественно, то опоздали на припев, то не догнали, понимаете? Поэтому мы сейчас похлопаем. Моя любимая. Пока очень просто. Давайте поделимся на 3 условные группы. 3, 1, 2, 5 человек, да? И 3. Итак, группа 1. Как услышьте ритм, пульсацию. Группа 2.
Группа 3. Хорошо. Чуть-чуть нужно сдержать темп. Вы начинаете нас загонять. Пам, 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 пам. Группу 2 я прошу выделять «и». Раз, и, два, и, раз, и. Вы... Раз, и, два, и, раз, и, два, и, раз, и, два, и, раз, и. Раз, у них. Стоп. Раз, хлопают они. Вы его практически не хлопаете. То есть вы его прикасаетесь, но два – это вас. Раз, и, два, и ваше. Угу. Поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, и два, и четыре, и раз. Не загоняем темп. Хорошо. Вот в этом ритме раз, и два, и три, и четыре, и живет тря-та-та-та-та-та-та-та. И весь ритм построен на этих мелких длительностях. Именно их вы должны всегда слышать внутри. В аранжировках это хай-хет, да? Чаще всего заполняет. Но мы почему-то слышим рабочий барабан и слушаем его. А мы должны слышать. Это кач появляется. И вы никогда не убежите от ритма. Хорошо. Группа 1. Поем такой ритмический рисунок. Сейчас посмотрим тональность, насколько она будет. Теперь добавим букву. Еще раз на О, да? Хо, начинаем. Тря-та-та-та-та-та-та-та. Повыше. Поехали. Тря-та-та-та-та-та-та-та. Хорошо. Теперь нам нужно группу 2 добавить, которая будет заполнять более медленный темп, да? Та-та-та-та-та-та-там, та-та-та-та-та-та-та, та-та-та-та-та-та-та-там, та-та-та. Крупнее, вернее, нам нужно, да? Так, попрошу симпровизировать. Желающие есть? Это квадрат. Да, хорошо, мы сделаем по-другому. Мы пока не будем усложнять настолько задачу. Мы попросим, чтобы все сейчас с движением, то есть не просто стояли, да, а представьте, что вы в каком-то клипе, такая бэк-группа, да, вы. Хорошо. И пока мы поем этот квадрат, мы сейчас поем 2 квадрата. Каждый подумал какую-то импровизацию. Он будет выходить и петь про себя. Вот в этом месте. Затем кому-то поворачиваться и передавать: а теперь ты. И приглашать кого-то другого, рассказывать о себе. В этот момент возвращаясь и включаясь в вокальную историю. При этом я пока прошу стоять на месте, но танцевать, ритм немножко, да, можно? Поехали. Три-та-та-та-та. Квадрат, поехали. И шагаем.
назад. Эльвира, поем. Повернем сюда. Тот вечер, как с тобой увидел я рассвет, ты не забудешь ни за что, дав мне ответ. И это будет так прекрасно, так чудесно, руку дай свою. Не рассыпаемся. И последнюю мы завершим эту распевку. Вы, конечно, попробовали, но сделали абсолютно неправильно. Ритмическая организация должна быть другая. Иначе вы сливаетесь, вас не слышно. Да, понимаете, просто длинными нотками что-то сверху накрыть. Пробуем. Готовы? Квадрат. Шагаем. И назад шаг. На татарском. Выходи. Отлично, только по-другому, в стиле рэп. Ага. А? Сможешь? Кто сможет? Давайте. Давайте сразу вдвоем. У нас баттл. Готовы? А мы делаем квадрат. Три-та-та-та-та-та. Поем. Шагаем. Отвечай. Развернись, пожалуйста. Большой рахмет. Спасибо вам большое. Спасибо. Было очень приятно с нами поработать. И последнюю хотела вам сказать мысль очень важную. Используйте резонаторы, используйте весь ваш организм. Как сказали в одном прекрасном высказывании, нужно петь процентами, а не основным капиталом. Ваши связки – это ваш капитал. Берегите его, пойте процентами. Спасибо. Акбулат. Сіз аның кастингта көтмәгәндә сәхнәгә килеп чыкканын, жюри составында булган әнисе, Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинованың шок хәлен кичергәнен хәтерлисезме? Марканы тотарга тырышырмын дигән иде безгә Акбулат интервью вакытында.
Әйдәгез, аның белән якыннан танышыйк. Һәм Зәйнәп Фәрхетдиновның да җырларын ничек тууы, яздырылуына да күз салыйк. Чөнки аларны нәкъ менә Акбулат иҗатта икән. Карыйбыз. Достар, күреп торасыз, Зәйнәп апа репетиция ясый, җырын кабатлый, аның улы Акбулат һәм безнең катнашучы тавыш оператор ролен үтәй монда. Һәм шулай ук диджей. Һәм биюче. Хәлләр ничек? Братан! Хәерле кич, хөрмәтле тамашачыларыбыз! Қарағыз менің арта кім отыра? Бұл бей Татарстанның халық артисті Зөфәр Билалов. Зөфәр абай! Неше хәлләрегез? Яхшы гына иде. Сіз кім шулай? Қарап қына тұрасызмы, яки өзіңіз шығып жырлайсызмы? Мин ләззәтләнәм бүген. Әзірләнәсіз? Ләззәтләнәм. Ләззәтләнә, әйбәт. Ләззәтләнегіз вақыта бақ құмашау етмей бізге ме? Yandırım bulup ise yarat senden yine sinuze Dilme yürümediysin ardından Kumasın sinine yanına Gitme gitme deyip yanına Kuşağına kırık sarılan Salınamın deyip koymuşsa Eşam canım sine salınam Жәмәғат әлігі ғайланы енді сізге таныштырып тұрға керек түгіл, барығыз да өзіңіз білесіз, өзіңіз көріп тұрасыз, шылай бет. Зөфәр абай, Зәйнәп апа, сіздің біле аралашасы келе, сізге сұрау бересі келе, әйтігіз әлі, ғұмымен, міне сіздің ұлығыз, ұлы ұлығыз, Булат, нинди ол, тұрмышта нинди ол, сәхнеде нинди ол, характерлары нинди? Зөфәр абай. Сен сүлді сұраулар бердің, міне Мамед соңа жауап та берді керек ме? Бұл сұрауларға бір китап yazырға бұла. Ой мұне? Құлқы бойынша шын жегет. Өзіме шаған деген. Өзімнің олым. Ижатқа бек тартыла, жырларға ярата. Енді ғадатты айтылар бітінде табиғат сәлетті ял итә deyip, бағалар да ял итәргә тиеш deyip. Бұлай жырға сәлеті бар деп айтылам, чөнки табиғаттан салынған. Аллаға шүкір, кішкене ұлыбыз Фуатта шулай ук тауышы мотор. Әзірәктегі тырышлық та болса, конечно, анысы гіл шәп болыр ие. Коротко, ясно. Нашар яқлары бар ма? Анысы да өсіп жеттір әлі. Анысы да әйе. Нашар яқлары бар ма, ұлы ұлығызның? Бірәр нендей. Қызық сұра бересің, міне ешлердің ешлерше. Рахмет біріншет, бізді де шақырып, шындай қызықлы тапшыру ішләгәнегіз үшін. Һәм енді нәрсе айтасым келе. Кім сеңа, ана шындай яғы бар, әне кішінің нашар яғы бар деп тұрсын. Жоқ, менің олам әйбәт, яқшы. Әмін әтігі кастингта мүмкінлік бермейін деп әйттіңіз бейт әлейме? Оланың бір әнді нашар яғын белгілеп әйтуіңіз болды ма, яки енді не үшін? Әгер де бейт ол яқшы болған болса аңа бейт мүмкінлік беріп бұлайды. Біріншіден мен оның шығуын күтмәдім, әйме? Ол меңа біріншіден шок болды. Шуңа көре мен анда енді шындай мені әзірліксіз шындай халда қалдырғандар үшін мүмкіндік бермейм дедім. Міне шуңа көре. Әйтмеше ері. Меңа әйтмеше келген үшін деген ені. Меңа әйтмеше келген үшін оны. Шуңа көре. Міне демек әйтмеше ері, бұл кішкенәгіне болса да тігі нашар яғайын деймі. Біз міне қазір бітінде аралашып отырабыз, мұнда тігі ғайле аралашу емі, ләкин шулығы шырақта, жол вақытта әлі біздің үш артистан да интервью алған кебек бұл менің бара. Шуңа көре, міне шушы екі артист үпкәлемәсә, Зөфәр абайға бір-екі сұрауымны берем әлі, емі мұнда тігі фарсаттан файдаланып деп әйттігінде. Біздің міне тамашашылар тігі сізді бек сағынғандар бітін деймі. Әйттігіз әлі, сәхнеге қазір тігі сирек шыға башладығыз, себебі неде Зөфәр абай? Менің оқшам жетмей. Яңа йылдызға келіп қарарғайды сізге. Дұрысын әйткенде, нешік деп әйтем, менің өлігіліктен башқа юнәліштеде ішлер алып барға мүмкінлік бермейбіз. Мүмкінлік бермейбіз. Шуңа көре, мен башқа юнәліште түрлі
өлкәдә эшләр белән мавыгам инде, электән шунда мавыгу учан булдым. Шуңа күрә хәзер аңлап булмый менә сәхнәгә генә калыргамы яки башка шул башлаган эшем белән генә шөгыльләнергәме. Икесендә алып барырга кыен. Шуңа күрә аннан соң мин әкренләп үз урынымны Булатка бирермен дип планлаштырып йөрим. Алар инде әнисе белән ияләштеләр, бергә гастрольгә чыгып китәләр, бергә кайталар. Мен аларга тәмле ризыклар пешереп, чәйләр куеп китеп торам. Evet икәнсең. Булат сәхнәгә чыгам дигәч, теге җырлый башлыйм дигәч, берәр сез теге юк, каршы киләбез дип тормадыгызмы? Андай әйберләр булмадымы? Ну, булды төрле хәл. Өйрәнергә кирәк дигән иң беренче таләп сорау куела. Һәрбер шундый сәхнә ул бит кеше алдына чыгу. Анда һәрвакыт әзерлек белән чыгарга кирәк. Шуңа күрә инде без аңардан нәрсә таләп иттек? Әзер булып, әгәр дә теләге бар икән, әзер булып чыгуын таләп иттек. Шул Бер вакытында үпкәләгән идем дә бит әле. Әнигә шуның өчен чыгармый дип менә теге настроениеларны битеп, теге концерт, гала концерт, зур концертлар, мин нигә чыгармыйсыз дип үпкәләп теге ярсып йөри идем. Хәзер аңлыйм сезгә рәхмәтем. Беләсезме, хөрмәтле дуслар, Булатның киләчәктә сәхнәгә чыгар дигән уй минем һәр вакыт башында булды. Ул бәләкәй вакытында ук безнең белән гастрольләргә чыга торган иде. Аның кырында кая вакыт теге югалмасын, тегендә китмәсен, монда китмәсен, безнең чөнки сәхнәдә бергә җырлаган вакытларда карарга безнең кырда кызлар йөри торган иде. Ул кызларында ничектер алдаш-юлдаш китереп, безнең хәтта ут куючы җегетләрне алдаш-юлдаш китереп сәхнәгә атылып чыккан чаклары булды. Отны сөндереп. Чыгып басадыр да шулай итеп, безнең ул вакытта Риф Кәрәмовның баянда сәхнәгә концерт барабыз, җырлыйбыз. Риф абый, сәлам. Шулай итеп чыгып сәхнәгә шулай итеп йөргән чаклары бар иде. Бу Чаллы шәһәрендә булды. Аның сәхнәгә чыгарга теләге ул вакытта ук бар иде һәм шунда сизелде. Кайчанрак килен алып кайтыр микән сезгә? Әле сөйләмим аның турында. Үзе. Әле мәктәптә укый, булачак хатыным диде. Шулай дидеме? Сезгә нәрсә дигән иде Зәйнәп апа? Юк, турда әле ныклап утырып сөйләшкән юк. Әле без бит әле бүтән эш белән шөгыльләнәбез. Әйе. Акбулат, син нәрсә дип әйтәсең шушы сорауга? Ничек дип акланырсың микән? Эш күп, брат. Җырларны эшләп бетерәсе бар, аннан соң теге костюмнарында туклыйсы бар анда. Нормаль. Үзем дә өйрәндем. Барсына үзем өйрәндем, пока әле теге принцесса гына эзлим әле. Киләчәктә әле пока теге список делның иң оста әле пока. Зөфәр абый, менә Зәйнәп апа әйтте бит инде безнең шу яңа йолдызда катнашканда аңлашыла инде бөтен тамашачылар күрде, реакцияны күрделәр. Сез ничегрәк реакция бирдегез шушы әйбергә? Менә тормыш иптәшегез жюридә утыра, улыгыз катнаша һәм теге шушы картинаны ничек комментарийләдегез? Особенно Зәйнәпнең теге күзләре икесе ике якка киткәчме? Мәдәм Зәйнәп, син күрдең, менә ничек алай эшли алдың син? Бу эшли алмый алай итеп яңгыда өйләмәдәм эшләп караса итеп мин юк шуннан да бит инде көтмәгән әйбер бит инде килеп чыкты. Беренчедән минем көтмәгән. Икенчедән Зөфәр ул өйдә түгел син, бөтенләй өйдә түгел. Саңарга сюрприз булды. Казанда да түгел инде. Гомумән, әйе. Ләкин шулай да менә сез бит инде хәзер әти-әни буларак име, җырчы буларак түгел, Зәйнәп апа, сез инде шулай теге жюри әгъзасы буларак түгел, яңа йолдыз проектының катнашучысының әнисе буларак әйтегез әле менә шушы проектта калган катнашучыларга ниндирәк теләкләр? Шулайрак килеп чыкты шул. Мин һәрбер балага бары тик уңышлар гына телим. Минем көчемнән килсә, мин бөтенесен аларның азакка кадәр алып барып чыгарыр идем. Килеп киңәш торасалар минларга матур итеп киңәшләр биреп, рәхәтләндереп постановкаларында ясар идем. Киемнәренә кадәр ничек сайларга кирәклеген тектереп, рәхәтләндереп миналарны җыеп, оештырып барыбер чыгарыр идем. Әлбәттә, рәхмәт үзләре килеп катнашканнар. Сәхнә белән кызыксыну кирәк, сәхнә белән кызыксынсыннар. Инде әйтәм бит, һәрбер өлкәдә үзеңне сынап карарга кирәк. Монда юк икән, димәк, бүтән җирдәнрәк, бүтән өлкәдә син үзеңне эзләргә тиеш. Аның бер нинди дә зыяны юк. Без хәзер Акбулат белән студиягә барабыз. Сезнең бит әле студиягыз бар, име? Сез репетициягызны дәвам итегез. Каршы килмәсәгез, без киттек, җырлар яздырасы бар, име? Әлбәттә, брат. Рәхмәт сезгә, уңышлар. Рәхмәт. Рәхмәт. Булат Минзуфарович, рәхим итегез. В общем, барысы да ишеге авыр моның.
Ну, барысы шумоизоляционный, барысы менә бу ишектән башланды. Бүтән шумоизоляция, бүтән дизайн, бүтән ясалган әйберләр монда. О, грабда сәгате дә хәтта. Сәгате дә бар, я. Акбулат Protection. Мондай лейблы әйберләр, товарлар тагын бер сатыламы, юкмы? Киләчәктә ала бирсә, күп нәрсә булачак. Киемнәрдә, дискларда. Менә монда шулай Акбулат дигән без аны әлегә күрсәтмибез просто. Пока юк әле. Тиздән сатылды. Монда тагын әйдә киттек безгә кичкенә генә экскурсия. Безнең студия. Бында соңгы вакытларда безнең җырларыбыз языла, аранжировкалар эшләтә, клиентлар белән безнең монда ничек дип әйтим инде, альма-матер. Без монда ял итәбез дә, менә бу проекторда кинолар карыйбыз, Яңа йолдыз выпускын карыйбыз. Монда әйтәле, менә шушы урында нинди теге аранжировкалар туганы бар? Бәлки барыбыз да яраткан җырчы Зәйнәп Фәрхетдинованың җырларын Бу студияда Зәйнәп Фәрхетдинованың тавышы бик еш яздырыла, эшкәртелә. Менә соңгы җырлар менә бу консольдан бөтен официаль площадкаларга китте. Синең менә псевдонимыңа бәйләнеп узасы килә. Син бит инде шулай Булат, димме? Ничек Акбулат, ничек Айбулат түгел, ничек Байбулат түгел мәсәлән? Акбулат, нигә Акбулат? Менә Акбулат, ак төс синең өчен нинди төс? Ой, чиста, пөхтә шундый менә бик теге якты мотор киләчәк анда. Ак. Минем машинада ак төстә хәтта. Менә шулай. Ак Синең машина кызыл төстә. Конкретно кызыл Булат. Аны әти уйлап тапты. Бер концерт туры иде, ул вакытта әле минем чәчем бар иде башымда. Шул вакытларда әйтчә ни дип җырлап йөри идем мин беренче җырларым. Шул иде. Әти уйлап тапты. Нигә Булат Билалов дип чыгарабыз без сине? Әйдә, может, бер нинди псевдоним уйлап табыйк. Мин такой, әйдә, без проблем. Нинди вариантлар? Может, Акбулат? Я такой, блин, круто. Давай, Акбулат, все. Шулай башта башымда теге налет булып калды ул. Ну, булыр әле вакыты. Аннан соң вообще полностью мин үземне үзгәрттем, чәчемне кырдым, бүтән стильдә киенә башладым, җырларның аранжировкаларын үзгәрттем. Мин инде күптән күзәтәм, син Юки Төркем янында гел шуалып йөрисең, име? Арасыннан берәрсе лектор баларга мәллә синең исәп? Алар мин бүтән кызларны яратам. Бары безнең командада 12 конкурсантлар арасында бүтән кызларны яратам. Бүтәнесе дә матур. Безнең организационный группадагы бүтән Барс Медиа TMTV каналының кызларын күргән кызларны барысын да яратам. Мин потому что любвеобильный. Мин кызлар яратам вообще. Дип әйтим мин, ну теге кызлар как кызлар инде. Они как цветы, а я как садовод. Менә шул кызларга багышлап җыр язганың бармы синең үзеңнең? Бар. Бармы? Мин беләбез, без беләбез. Кызларга. Мин дә беләм, без дә беләбез. Җырлар язганын әле генә белдем. Менә шушы җырларга бэклар яздырганыңны мин беләм һәм хәзер без шушы әйбернең шаһиты булырга әзербез. Сейчас мы будем, братан, писать бэки на песню. Совсем недавно осеннюю песню написал. Такая скоро выйдет на все площадки, обязательно слушайте, скачивайте себе iTunes, Apple Music, Яндекс.Мьюзик, на всех площадках. Google Music. Да. И на Spotify обязательно. Менә шулай бэк-вокаллар яздырыла, дуслар. Шундый кичкенә каморкада, нәрсәң зур сәхнәләргә. Сегодня, увы, это не просто последнее занятие там в день, а увы вообще нашего приезда сюда. Поэтому я хочу, чтобы вы сейчас выложились на полную, чтобы вы отсюда ушли уставшие, счастливые. Не просто выходим, как-то ходим, а прям выложиться по максимуму. Итак, готовы? Да! Поехали! Выходите! Никто не стоит, почему все стоят? Ну-ка! Эй, да, давай! Руби!
Могут, если ты им заставишь, если ты их заставишь. Дальше! Поехали! Не стоим! Давай! Руби! Твой танцпол! Отжигай! Давай! Сильней! Дальше! Молодец! Дальше! Поехали! Отлично! Давай! Эй! Молодца! Давай, еще! Красавчик! Еще! Давай! Жги! Дальше! Самое главное, не давать себе слабину, а особенно вот в этой профессии, какую они выбрали, да, вокалист, который человек выходит на сцену, он звезда, он не должен ни на секунду расслабляться. Он должен вот поднять руку, и весь зал вместе с ним поднимает руки и кричит «А!». Он должен заряжать энергией, как Фредди Меркьюри. Юләрләр мода дип куа, акыллылар үз стилен булдырады Россиянең танылган дизайнеры Вячеслав Зайцев. Безнең дә конкурсантларыбыз стилист белән якыннан күрешеп, кыйммәтле киңәшләрне үз иҗат багажына салып куйды. Тиздән Яңа Йолдыз проектының гала концерты. Җырчылар үз чыгышларына инде әзер. Һәм бары тик кичкенә генә штрих калды. Катнашучыларны сәхнәгә матур итеп киендерергә. Һәм моның өчен безгә проектыбызның стилисты Гүзәл булышачак. Гүзәл, сәлам. Сәлам, Артур. Ни өчен без бүген Рейна кибетенә килдек? Синең таләпләреңне үтәр өчен мин башымны баттым. Ни өчен алай дисең? Чөнки сиңа матур да кирәк, зауык та булсын. Сәхнәдә дә матур күренсен. Шуңа күрә мин сине нәкъ Рейна кибетенә алып килдем. Яхшы, без катнашучылар өчен туры килә торган күлмәкләр табабызмы соң инде? Әлбәттә, нәкъ Рейна кибетендә матур, зауык, заманча һәм көндәлек кием табырга була. Җаныгыз нәрсә тели, шуны табырга була.
Ничек егетлер? Сезгә ошыймы? Ошый. Барыбызга да яхшы кайф телибез һәм пресс-конференцияны башлап җибәрәбез. Әлеге пресс-конференция билгеле булганча Яңа Йолдыз проектына багышлана. Инде белүегезчә Барс Медиа групп компаниялар төркеме Татарстан Республикасы президенты ярдәме белән өр-яңа проектка старт бирде. Ул май аенда башланып китте. Һәм сайлап алу турларын уза. Менә хәзер инде финалга да килеп җиттек. Мен ике телдә сөйләшәкмен, чөнки монда төрле СМИ әгъзалары бар, шуңа күрә аларга да ничектер күбрәк информация бирер өчен. Действительно, первый раз мы проводим этот проект. Почему первый раз? Наверное, потому что он требовал действительно очень больших затрат. И в первую очередь в связи с этим и мы долго к этому шли, потому что это действительно определенный реалити-шоу. Это телевизионный проект, который изначально планировался больше образовательный, чем развлекательный, да, в первую очередь. И в связи с этим и наш президент, уважаемый Рустам Нургалиевич, эту идею поддержал, потому что мы ведем целую идею образовательную. Мало того, что образовательную, кто смотрел наши передачи, наверное, увидел, что мы заходим в семью каждого из участников, да, узнаем про эту семью, приезжаем, смотрим, где этот человек живет, чем он живет, как он воспитывался, его хобби. То есть, в принципе, полностью вся культура, она и зарождается вот именно из семьи, от семьи. Вот в связи с этим, наверное, наш президент, он это и поддержал, потому что это достаточно большая работа, связанная с татарским языком, в том числе с татарской культурой и, естественно, с татарской песней. Проектта катнашу белән мин бик тә куандым, чынлап та бик яңалыклар алдым, үземә дә бик кызыклылык тамамланды. Бу вакытта гына жюридә утыруымда. Менә шулай карап торасың да, әлбәттә, халык мәхәббәтен яулауы бит ул бик авыр. Инде менә син шул эшне башкаргансың икән, ул озак елларга инде тамашачың синеке була алыр дип өметләнеп һәм ышанып та калырга кирәк. Аңара карап тукталып калырга ярамый, үз өстендә эшләүдән. Менә шуны әйтәсе килә тагын проект. Россия күләм һәм инде менә безнең татар эстрадасында андый проектлар күпләр ачылды. Алар күпмедер вакыт эшләделәр дигәндәй. Менә ниндидер сәбәпләр аркасында дибез инде. Беренче чиратта шул финанс мәсьәләләре бөтенләй эшләнмәгәндә инде ул проектлар тукталып та кала. Бу проектта әлбәттә тормыштагы халыкара бөтен тенденциялар менә яшьләребез өчен менә онларга мөмкинлек бирә торган проект һәм чынлап та син бөтен дөнья күләм ниндидер яңалыкларны кабул итмичә, берничә дә шушы үзеңнең кая барганын аңламыйча, бернинди проектны да эшендә алып бара алмыйсың. Аның өчен бик белергә кирәк бу бизнес, бу шоуны, шушы безнең нинди милли төсмерләре булса да, барыбер ул тиешенчә дәрәҗәдә бөтен Россия күләмендә, бөтен дөнья күләмендә конкуренцияга керә алсын өчен аның бөтен дөньяви юнәлешен аңлап белеп җитәргә кирәк. Һәм менә бу Барс Медиа дөресен әйткәндә, менә шушыны менә безнең менә утыручы яшьләребезгә, катнашкан яшьләребезгә шуны аңлатырга тырыша, аны тәкъдим итте. Шундай моторсыз, шундай молодцы, куркмыйча шушы проектка катнашкансыз. Миңа калса бу алып кына шул проектны, чөнки без менә Зейнеп апагыз белән бер 30 ел элек җырлый башладык. Бөтенләй һәр заманның үз плюслары, үз минуслары булгандыр. Ул заманда без инде ничектер үз юлыбыз белән бардык. Ничек абына сүрсеңә яңлыша, чөнки кая барган, ничек барырга безгә бер аңлатмый иде. Андый мастер-класслар, ничек барырга бу эстрада юлына, чынлап үзебезгә үтергә туры, үзебезгә табынырга туры килде шул сорауларга җавапны. Менә сезгә шундый зур плюс дип уйлыйм бу проект, бу зур мастер-класс, зур киләчәккә уку белән генә түгел, менә шундый проектлар аша, шундый конкурслар аша, чынга яңлыша, өйрәнә. Шушы мастер-класслардан нәрсәдә генә алсагыз да ул киләчәккә сезгә зур ярдәм булачак аларсы. Менә бу зур плюс дип әйтер идем бу заманның
бұл проектім һәм сіз молодцы. Оқымыша қатнашқансыз һәм сіз барыңыз да жеңушілер деп айтыр едім. Жеңуші бір болады деп айталар, шулай да бірігіз де жеңілуші болады. Конкурсанттардың қайсысы сізге қызығырақ болып tuyuldu? Қайсысы үшін жан атасыз деп айтайын? Мен сенің сұрағыңа Қазір неше көз ойды органичқа түбелді? Мен сұрағында мен бір жауап бар, тіптен мен бір жауап қайсысына деп бірақ. Çünkü ben білем ол жауапты. Сен білесің, сізде біресе яшырып болмай, яшырасың келмей. Әлбәтте мотор шебер қызлар, талантты қызлар. Мен бір жігіт менің үшін біраз оның үшін шулай етіп тұрдым. Жігіттер Радик Шарафиев. Радик Шарафиев, әлбәтте. Можно показаться, пожалуйста, всем журналистам? Журналист. Да, журналист. Почему именно выделяем его? Не ищем на Анхайра, журналистов Радик Китик, Да, кто не знает, я просто так получилось, что я исполняю песню Радика. То есть он написал песню, мне очень эта песня понравилась, и я просто взял в репертуар и нисколько не жалею. И даже больше скажу, у нас в планах еще несколько песен. Вот, просто времени не хватает, так что услышите еще. А можно нам маленькую импровизацию и здесь попробовать спеть? Ну, буквально вот разбавить наш разговор, нашу пресс-конференцию такой музыкальной паузой. Радик, попробуем, да? Buranjul kadar kelgan Olchıptı dünyanın qarası Yürekten yürekka yürekta Payşaqda bir buran arası İkişe olan köke bugün Kübeden hemmesin köpküngen Şelleme adaştı diserler Bu buranjul kadar kütülgen Bir ömür arası yarışlar Hususan canımı pişiren Buranda ceylerden cıvırar Bağır üşügen kişigen Білесің, соңғы уақытта бар жырларын сөйлегенде, ол жырлар өзенчәлекле булырга тиеш. Бик нык элеккегә караганда җитдирәк итеп сөйләде. Шуңа да Радикның бу җыры, мәсәлән, минем күңелгә барып җитте. Аның гитарада уйнап, үзе җырлавы да плюс булгандыр. Шул вакытта ниндидер ноталар, ниндидер стиль, ниндидер мәгънә салынган. Шул сүзләргә, мәгънәле сүзләргә аның көйе туры килә. Аның үзенең башкаруы туры килә. Шуның белән ул минем игътибарны җәлеп итте. Һәм мин бүген аны Яңа Йолдыз конкурсында күреп, катнашып, ышанычлы адымнар белән алга баруына шатланып торам, күзәтеп торам. Яңа Йолдызның әлбәттә күзәтеп барам. Һәрберсенең чыгышын булмаса да, мин алар белән кызыксынам. Айырып бер кемне генәдер әйтәсем килми. Барсы да талантлы. Минем өчен, минем күзлектән алар барсы да бүгенге көнгә кадәр сайланып алганнар, бүгенге көнгә кадәр алар эшлиләр икән ул балалар, димәк, аларның барсында да өмет бар. Әмма шуны әйтәсем килә, үзләренең үзенчәлекләрен ача белергә иренсеннәр. Менә шул аларга ярдәм итәчәк иҗатларында. Әлеге вакытта катнашучыларны нәрсә көтә? Катнашучылар инде бик күп мастер-класслар алды, вокал дәресләре алды, шуңа күрә нәрсә аларны көтә? Әлбәттә, гала концерт көтә. Йолдызлар белән дуэтлар 13 декабрь көнне. Инде иң-иңнәрен 2021 елда Татар җыры сәхнәсендә тәкъдим итәрбез 3 лауреатны, 3 финалистны. Иң яхшылары Барс Медиа белән хезмәттәшлеккә өмет итә ала, әлбәттә, алар бөтенесе дә өмет итә алалар, ләкин иң беренче урын алган конкурсантыбыз ул Барс Медиа компаниясе белән хезмәттәшлек итәргә дигән контракт алачак. Шуңа күрә башкалары инде алар
кемгәдер бәлки клип, да, кемгәдер бәлки сингл альбом. Ансын инде без вакыт күрсәтер, кемнең ничек гала концерттан соң, кем җиңеп чыкканнан соң шундый ниятләр белән киләчәген без әлбәттә аннан соң күрербез. Бүген яңа йолдыз тапшыруының 10-нчы чыгарылышы. Бу үзенә күрә бер юбилей. Артта бик күп очрашулар, дәресләр, съемкалар һәм мастер-класслар калды. Бүген безнең конкурсантларыбыз үзләренең тормышларындагы беренче зур профессиональ концертка әзерләнә. Безнең конкурсантларыбыз бүген эстрадада иң популярлары булып саналган артистлар белән бергә җырлаячак. Әнвәр Нургалиев, Алина Шәрипҗанова, Гөлназ Асаева, Филүс Кахиров, Эльмира Кәлимуллина, Иркә, Раяз Фасыйхов. Издән. Бүгенгә мин Гөлназ Сәфәрова сезнең белән сау булашам. Гала концертта күрешербез. Исән сау булыгыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.